ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. Чанд саволу ҷавоб дар мавриди эмгузаронӣ ё ваксина кардани ё накардани аз COVID-19. Саволи аввал ин аст, ки мепурсанд оё ваксин кунем ё не. Ба фикри банда ваксин кардан аз COVID-19 ҳатмист. Чаро? аввал ин ки аз рӯи маълумотҳои Вазорати беҳдошти умуми ҷаҳонӣ, онҳое ки гирифтори коронавирус мешаванд, то 7% ҷон ба ҷаббор месупоранд. яъне ки фарз кардем аз 100 нафар 7 нафар, аз худатон ҳисоб кунед ки аз 1000 нафар 70 нафар ва ҳаминтур хеле зиёд мардуми зиёде аз дасти ин уфуни ҳамагир ҷон ба ҷаббор супурдаанд. дуюм ин ки ҳар касе ки гирифтори коронавирус шуд бииллат, ин уфуни ин вирус аз баданашон берун намешавад. ҳатман ягон узе латма мебинад ки дар баъзеҳо шояд як умрӣ бошад. вале вақте ки шумо ваксин мекунед, бале шояд дар баъзеҳо баъзе ҳолатҳои ногуворе рух медиҳанд, ки гузаранда ҳастанд ва он ҳеҷ иллати хатар ба ҷон ё ба саломатӣ надорад. Дуруст аст ки масалан агар ба тамсил гӯем, як худрави беҳтарине ки истеҳсол мекунанд, биёед гирем ҳамун Мерседесро. агар 1000 то истеҳсол карданд ва 1000 нафар барои роҳати ҷонашон аз он харид карданд ва истифода карданд, вале аз байни ин 1000 нафар 10-15 нафар агар ба садамае дучор шуданд, маънии онро надорад ки иллат дар он Мерседес ҳост, балки ягон офати табиӣ сар задааст ё ки ягон сабаби дигаре тавонистааст, ки ба садама дучор кунад. дар нисбати ҳамин ваксинҳо ҳам чунин аст. айб дар ваксинҳо нест. айб дар он аст, ки ё нодуруст ташхис муоина карданд пеш аз имкунӣ, ё ки ягон иллати дигаре ҷой доштааст, ё ягон бемориҳои музмине ки пинҳон буданд, ё ягон чизи дигаре ки метавонад ба шахсони алоҳида як ногуворие пеш оварад. вале ин чизҳо аслан гузаранда ҳастанд. хуб, саволи дуюм ин аст, ки баъзеҳо мегӯянд, ки ваксин кардему ба ину он мушкилот гирифтор шудем. ҷавоб ин аст, бояд қайд кунем, ки вақте ки шумо ваксин мегузаронед, аксари ваксинҳои зидди COVID-19 инҳоро ваксинҳои векторӣ меноманд, яъне ҳамун ваксинҳое ҳастанд, ки аз ҳамун коронавируси нав SARS-CoV-2 як шохааш ё ки як тоҷаш ё ки ба қавли духтурон як спайкаш шикаста шудааст ва вирусҳои дигар дар нисбати Sputnik V, масалан дар аденовирус ё ки дар эпиваккарона дар вирусе ки аз узвҳои ҳозима гирифта шудааст, онҳо часпонда шуданд ва ба бадан ворид мешаванд. яъне ба ҳеҷ ваҷҳ наметавонад он дар бадани инсон ягон коронавирус пайдо кунад. дигар чиз, чаро ки ин ҳамагӣ як шоха, як сафедаи он коронавирус аст, ки дар бадан антибодиҳо истеҳсол мекунад ё антителаҳо. ва онҳое мегӯянд, ки баъди ваксин кардан аксар мегӯянд, ки баъди ваксин кардан дар дасташон, дар ҳамун ҷои сӯзандору гузаронидан дард пайдо мешавад, ё ки эҳсоси табларза мекунанд, хунук мехӯранд ё бемадор мешаванд, беҳолу беҳаракат мешаванд. дуруст аст ва ин хуб ҳам ҳаст. ва агар ҳар касе ки ваксин гузаронд ба хоса аз ҳамин масалан дар Sputnik V дар таркибаш як маҳлуле дорад, ки вақте ки он сӯзандору мегузаронанд, намегузорад ки ҳамун ваксин якбора ба хун ворид шавад. он аввал дар ҳамун ҷои сӯзандору гузаронида мемонад то муддате ва дар он ҷо дард пайдо мешавад. чаро? барои он ки дар он ҷо ки ҳамун ваксин ки ҷой гирифт, масалан дар даст, вақте ки ин масуният бедор мешавад ва ба бадан иттилоот медиҳад, ки як зараре ворид шудааст,
با مسئولیت فعال شده در همون جای سوزندارو و استحصال انتیبادی ها یا انتیتلا ها آغاز میکند و از همه هرچی سختتر درد کرد همون قدر باید خرسند شد، چرا که در اونجا علاقه تی لیمفوسیت ها یا حجیره های تی که اینها رو مسئولیت حجیروی مینامند و استحصال شروع میشوند و خیلی خوب است که این مسئولیت حجیروی میتواند در عمره در بدنتان اطلاعات بر ضد این کرونا ویروس داشته باشد. یعنی این خیلی خوب است و این درد دست چون به حرکتی و چون احساس تب لرزه میتواند تا 24 ساعت یعنی یک شبانه روز دوام کند. درست است که در بعضی ها میتواند تا 72 ساعت یعنی تا 3 شبانه روز دوام کند، ولی این همه گذرنده هستند. همون به حالی و بیمداری و همون احساس خنکی یا تب لرزه هم از آن سر میزند که در وقتی که واکسن به بدن وارد شد مسئولیت فعال میشد و به کار شروع میکند و این یعنی که عضو شما یعنی بدن شما سالم است، چرا که به فعالیت حمایه خود آغاز کرده است و این هم خوب است و در این حالت ها باید طاقت کرد و در به دارو استعمال دارو یا دعوت دکتران باید که کمر نبندید. این گذرنده است و درست است که اگر دیدید که تصفتان از 38 و 6 زیاد شد یا که بسیار بیمدار شدید یا که در پوست یکان تغییراتی وارد شد یا در بینی و چشم و غیره اگر تغییراتی وارد شد خیلی اون وقت حتما باید از دکتران دعوت کنید که شما رو معاینه کنند و در حالتهای ضروری کمک رسانند. یعنی که این اون پسامدهای بعدی گذراندن واکسن این یک چیزهای مقرری هستند و هر قدر که باشند همون قدر خوبتر است. این رو باز هم به تمثیل اگر به همون خودرو مقایسه کنیم، تصور کنید که در راه راست اگر که خودروتان می رود هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، ولی در اون جایی که کمتر راه اگر یک چقر پستی داشته باشد اونجا ماشین می لرزد یا تکان می خورد. بدن همچنین از بدن سالم مشکلی ایجاد نمی کند، ولی که اگر خللی از بیرون وارد شد حتما که ناراحتتان میکند و ورود کردن واکسن این هم یک خللی موقتی است و یگان البته که بی تاثیر نیست. یعنی که اون علامت هایی که اکثر ها می ترسند که من واکسن گذراندم و بعد این تب لرزه هم گرفت یا که دستم درد میکند و به تهلکه میافتند، این یک کار البته میفهمم چرا چنین است، چون که معلومات کافی ندارند در مورد واکسیناسیون، ولی این احوال گذرنده است و جایش به تهلکه افتادن ترسیدن نیست. و بعضی ها سوال میکنند که ما شنیدیم که فلانی گفت که واکسن ضرر دارد. ما هم شنیدیم، حتی ویدیوهای هم دیدم که حتی دکترهای علمی طب و پروفسورهای هم بعضی صفحات‌های میگویند که در گفته های آنها حتی دانشجویان کورس اولی فاکولته بیولوژی هم میخندند. مثلا یکی از همون چنین پروفسورها ورابیوف بود که از مسکو که باز او رئیس جمعیت یکی از جمعیت های تراپیوت های مسکو هم هست، بار یک چنین گپ های بیهوده گفته بود و بنده در همون شبکه های اجتماعی هم با او به زبان روسی پاسخ گذاشته بودم. او دعوا داشت که گویا که وقتی که به شما واکسینی از همین مقابل کرونا ویروس وارد میکنند، گویا که ارنکی که وارد میکنند یعنی کسلت ریبونوکلئی وقتی که وارد میکنند و او گویا که ترانسکریپسیون بازپس میشود، یعنی که اون بازپس همون ارنکی گویا که به DNK کسلت دیزاکسی ریبونوکلئی مبدل میشود و که در این دین که اصلا اطلاعات های گوناگون وارد کرده می شود و اونها گویا با بدن آدم وارد می شوند که البته یک چیزی خنده آور است، چرا که وقتی که در واکسن ها اون چیزهای با ترانسکریپتیزاسیون بازپس مبدل می شوند که وقتی که ارنکی کامل باشد، ولی گفتیم که در مورد واکسن ها همگی یک سپایک کنده می شود و که در اونجا هیچ نمیتواند که اون ارنکی به DNK بدل شد. این رو بالاکا از ما خوبتر میتونند و وقتی که به بدن وارد میکنند در مدت همون 24 ساعتی که گفتیم در بعضی 72 ساعت همون دست درد کردن دست و همون تب لرزه
در همین مورد روند نابود کردن همون RNK است که همچون انتقال کننده، یعنی همچون بیدار کننده، همچون متحرک آنتیبادی ها به بدن وارد میشن، ولی در مدت 24 ساعت آنها ویران میشن و کاملا از بدن اخراج میشن. پس این ما میدونیم که بسیاری ها از نقطه نظر سیاسیشان برای منفعت های سیاسیشان چنین ببخشید سفسطه ها رو میگویند، ولی این در فرهنگ غربیان است که با زبان برنارد شو گفتند که قتل آدم این آدم کشی نیست بلکه برداشتن مانع سیاسی است. ولی در فرهنگ ما مسلمانان باید چنین نباشد. جان آدم، جان هر یک مخلوق خداوند باید عزیز باشد و برای منفعت های و شما نباید که اون حرف‌های آنهایی را که برای منفعت‌های سیاسیشان یا برای منفعت‌های اقتصادیشان، نمیدونم برای کدام منفعت‌های یک گپ‌های سفسطه بیهوده را پهن میکنند که واکسن گذاری یا امگذاری گویا که ضرر دارد، به آنها باور نکنید، بلکه به آنها باور کنید، به آن صدها هزاران عالمان، متخصصان، دکتران، بیولوگ‌ها و دیگرهایی که خیلی خوب آموختند این واکسن ها رو و مصلحت میدهند که از اونها استفاده کنید. بهتر است که به آنها باور کنید و حتما واکسن گذارانید. خب دیگر خدا نگهبان شما باشد. باز یک سوال دیگر هم قید کنم که بعضی ها میپرسند که ما که وقتی که واکسن کردیم چرا از ما طلب میکنند که چاره‌های پیشگیری رو از قبیل فاصله داشتن و نقاب طبی پوشیدن و طهارت کردن، یعنی استنشاق بینی و دهان و شستن دست و رو و سر و اینها طلب میکنند. باید گویم که وقتی که شما واکسن کردید و در خون شما آنتیبادی ها یا که انتیله ها پیدا شدن و اگر که دیگر باره ویروس کوید وارد که شد، البته اون آنتیبادی ها آنها رو نابود میکنند و شما انشالله که سلامت میمونید. ولی اگرچه در خونتان اون آنتیبادی ها باشند ولی در لعاب پرده های بینی و دهان نیستند و وقتی که شما در میان انبوی آدمان میگردید و ویروس وارد می شود و اگر از چاره‌های پیشگیری رعایت نکنید، شما انتقال دهنده و یا گذراننده همون و پهن کننده همون کوید 19 میشید و وقتی که در اون لعاب پرده ها ویروس ها هستند تا به خونتان وارد شدن، در خون که وارد شدن بی ضرر میشن، ولی در اون لعاب پرده ها خیلی که گفتیم میمونند و وقتی که شما عطسه زدید یا سلفه کردید یا با کسی صحبت کردید به نقاب طبی، اون ویروس ها می توانند که پهن شوند و اطرافیانتان ضرر رسانند. پس برای احتیاط کردن و برای حفظ پیوندانتان و اطرافیان و نزدیکانتان و عموما جامعه بهتر میشد که اگرچه شما واکسن هم کرده باشید از چاره‌های پیش بینی رعایت کنید تا بر هم زدن این عفونی همه‌گیر. دیگر خدا نگهبان یکایک شما و پیوندان شما باشد و سلامتی و آسوده به سر برید. خدا نگهبانتان.